नमस्कार दर्शक बंधु आज हूँ अगस्ट मास 22 तारिख शुक्रवार। आज दिन जाकर टॉप 20 गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे आसतु नजर पकाइबा। भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु, मात्र किछि समय मध्य जानिपारे आज दिनर संपूर्ण खबर। आ पूर्व चैनल रे नुआ थिले चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे आसुथिबा बेल आइकन को ऑन करी रखंतु, एमिति सबुदिन लेटेस्ट न्यूज सर्वप्रथमे देखिया पाई। तेबे आसंतु संपूर्ण खबर उपरे नजर पकाइबा। प्रथम खबर, राज्य में एवं लघुचाप जनित मौसुमी वर्षा जारी रही। 25 तारिख सकाळ पर्यंत विभिन्न जिले में वर्षा होबार संभावना रही। आज 7 जिले में प्रबल वर्षा संभावना रही। एथिपाई केन्दुझर, मयूरभंज, सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, संबलपुर, बालेश्वर और बौद्ध को येलो अलर्ट जारी दिया जायछि। एही सबु जिले में घंटा प्रति 30 ରୁ 40 किलोमीटर बेगरे पवन बहीपारे बोली सूचना रही। सेहीपरि बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर, केन्द्रापड़ा, कटक, जगतसिंहपुर, पुरी, खोर्धा, नयागढ़, गंजाम, गजपति, बरगढ़, देवगढ़, अनुगुल, ढेंकानाल को मध्य अलर्ट करा जायछि बोली पाणीपाग विभाग सूचना देइछि। परवर्ती खबर, पुणी स्थगित रहिला स्वतंत्र ओटीईटी परीक्षा। आसंता 31 तारिख रे एही परीक्षा हेबाकु थिला, हेले वर्तमान समय रे एही परीक्षा स्थगित रहिबा नै सूचना देइछि माध्यमिक शिक्षा परिषद। अगस्ट 31 तारिख रे स्पेशल ओटीईटी परीक्षा हेबा नै बोर्ड पक्षरु गत अगस्ट 1 तारिख रे विज्ञप्ति प्रकाश पाइथिला। प्रश्नपत्र लीक जोगु पूर्व परीक्षा बोर्ड पक्षरु बातिल करा जाइथिला। एहा सह परीक्षा केबे हेबो से नै मध्य बोर्ड पक्षरु शीघ्र जणाई दियाजिबो बोली सूचना रहिछि। परवर्ती खबर, आसंता 31 तारिख रे घोषणा हेबो आउ नुआ एनएसी। एने सूचना देइछन्ति नगर उन्नयन मंत्री कृष्णचंद्र महापात्र। गत 16 तारिख रे 12टी एनएसी घोषणा होइथिला। अन्य जेउ जिल्ला रे एनएसी पई दाबी हेउछि सरकार से नै विचार करूछन्ति। सेठिकार जनसंख्या अन्यान्य मापकाठी नै सरकार विचार करूछन्ति। नगर उन्नयन विभाग ड्राफ्ट नोटिस करी सीएमओ को पठाइबो। मुख्यमंत्री को कार्यालय अनुमोदन करिबा दरकार बोली मंत्री कहिछन्ति। परवर्ती खबर, ଯେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ବଦଳି ହୋଇଛି ତୁରନ୍ତ ଯୋଗ ଦିଅ। କୃଷି ସଚିବ ଡକ୍ଟର ଅରବିନ୍ଦ କୁମାର ପାଢ଼ୀ ଏମିତି ଏକ ଆଦେଶନାମା ଜାରି କରିଛନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ତ ପଦୋନ୍ନତି ପ୍ରାପ୍ତ ବଦଳି ହୋଇଥିବା ଅଧିକାରୀମାନେ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ସେମାନଙ୍କର ନିଯୁକ୍ତି ସ୍ଥାନରେ ଯୋଗ ଦେବା ଉଚିତ ଏବଂ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସରକାରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତାକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯିବ ନାହିଁ। ଅଗଷ୍ଟ 31, 2025 ସୁଦ୍ଧା ତାଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ସ୍ଥାନରେ ଯୋଗ ଦେବାରେ ବିଫଳ ହେଉଥିବା ଯେକୌଣସି ଅଧିକାରୀ ଶୃଙ୍ଖଳାଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଦାୟୀ ରହିବେ ଏବଂ एपरी अधिकारी मानकर दरमा आसंता सेप्टेम्बर मासरू बंद कराजियो बोली सूचना रही। परवर्ती खबर, मानवहाती सहबास्थान अंतर्जातीय कर्मशाला को गुरुवार उद्घाटन कर मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। चंदका गड़ीबारी ठारे 2 दिनिया कर्मशाला उद्घाटित होईछि। हाथी मानक विषय गवेषणा पाई स्वतंत्र केन्द्र उद्घाटन करी मुख्यमंत्री कहिसंती गवेषणा पर हाथी संरक्षण नहीं स्वतंत्र पॉलिसी बा नीति आसीबो। ओडिशा रे एबे 2100 हाथी थिबारु स्वतंत्र ध्यान दिया जाउथिबा कहिसंती मुख्यमंत्री। परवर्ती खबर, राज्य में प्राय 800 बात्या आश्रयस्थली निर्माण कराजियो बोली राजस्व मंत्री सुरेश पुजारी घोषणा करिसंती। दिल्ली गस्त बेले से केंद्र गृहमंत्री को भेटी एही दाबी उठाइसंती। ओडिशा बात्या प्रवण होइथिबारु आगुआ पाणीपाग सूचना हासिल को आधुनिकरण पई केंद्रीय सहायता मागिसंती। राज्य में बात्या बन्या समय रे विद्युत भित्तिभूमि क्षतिग्रस्त होउछि, फଳରେ लंबा समय पर्यंत बिजुली काट करने को पड़ुछि। तेणु राज्यर मुख्यतः बन्या प्रभावित अंचल गुड़िकरे बिजुली भित्तिभूमि को अंडरग्राउंड करने आलोचना करिसंती। एथिपाई 7,500 कोटी टंका प्राथमिक स्तर में खर्च होगा नहीं आकलन करा जायछि। परवर्ती खबर, नवेम्बर मासरू आरंभ होबो पीएम आवास योजना बंटन प्रक्रिया। पर्यायक्रमे दियाजिबो आवास घर। एने ग्राम्य उन्नयन मंत्री रवि नारायण नायक सूचना देइछन्ति। भाग होइथिबा एवं भिन्नक्षम हिताधिकारी को मध्य घर देवे सरकार। एहा सह प्रधानमंत्री जन्मदिन अवसर रे अंत्योदय योजना रे हिताधिकारी को घर बांटिबे सरकार। पर पर्यायक्रमे घर पाइबे हिताधिकारी बोली सूचना रही। परवर्ती खबर, मुख्यमंत्री मोहन माझी धर्मपत्नी प्रियंका मारांडींकर गतकाली सफल अस्त्रोपचार सरी। एससीबी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल सर्जरी विभागर प्रोफेसर डाक्तर एएलभी गौरी यही अस्त्रोपचार करछन्ती। सकाळ 11 घंटिकारु आरंभ होइतबा यही अस्त्रोपचार प्राय 45 मिनिट धरी चलीथिला। एथिपाई मेडिकल पक्षरु एक 10 जणिया डाक्तर टीम प्रस्तुत थिले। वर्तमान प्रियंका मरांडी स्वास्थ्य अवस्था भल रही। संपूर्ण भाव सुस्थ होगा पर हॉस्पिटल डिस्चार्ज करा सूचना रही।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭାରତୀୟ ମଜଦୁର ସଂଘ ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଲେଡିଜ୍ ୱାର୍କର୍ସ ଆସୋସିଏସନ୍ ରାଜ୍ୟ ସଂଘ ବଲାଙ୍ଗୀର ଶାଖା ତରଫରୁ 12 ଦଫା ଦାବି ନେଇ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଘେରାଉ କରାଯାଇଛି। ଏଫ୍ଆର୍ଏସ୍ରେ ହେଉଥିବା ସମସ୍ୟା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦାବି ନେଇ ଶତାଧିକ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ଏକ ରାଲିରେ କୋଶଳକଳା ମଣ୍ଡଳ ପଡ଼ିଆରୁ ବାହାରି ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପହଞ୍ଚି ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ପରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀମାନେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଜରିଆରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ାଙ୍କୁ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ତଥା ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସୁସ୍ଥ ହେବା ପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଡିସ୍ଚାର୍ଜ ହୋଇ ନବୀନ ନିବାସକୁ ଫେରିଛନ୍ତି। ଡିହାଇଡ୍ରେସନ୍ ଯୋଗୁଁ ଗତ 17 ଅଗଷ୍ଟ ଅପରାହ୍ନରେ ସେ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇ ଚିକିତ୍ସା ନେଉଥିଲେ। ତେବେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ପାଇଁ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ଥିବା କହିଛନ୍ତି। ଏହା ସହ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ହସ୍ପିଟାଲରୁ ନବୀନ ଡିସ୍ଚାର୍ଜ ହେବା ବେଳେ ବିଜେଡିର ନେତା ଓ କର୍ମୀ ସହ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆକ୍ରମଣ ପରେ ବଢ଼ିଲା ଦିଲ୍ଲୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା। ରେଖା ଗୁପ୍ତାଙ୍କୁ ଜେଡ୍ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ସିଆର୍ପିଏଫ୍ ବୁଧବାର ରାତିରୁ ଜେଡ୍ ବର୍ଗର ଦିଲ୍ଲୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରେଖା ଗୁପ୍ତାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛି। ଦିଲ୍ଲୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରେଖା ଗୁପ୍ତା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ ନଥିଲେ। ଆକ୍ରମଣ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ଉପରେ ଥିଲା ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ସାଇବର ଠକେଇ ଦିନକୁ ଦିନ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ବେଳେ ବୁଧବାର ରାୟଗଡ଼ା ସହରର ଇନ୍ଦିରାନଗର ତୃତୀୟ ଗଳିରେ ରହୁଥିବା ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ଏହି ସାଇବର ଠକେଇର ଶିକାର ହୋଇ 1,24,000 ଟଙ୍କା ତାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ କଟିଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଉକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ତ୍ରିପାଠୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଲାଲ ବାହାଦୁର ଶାସ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଜୟ ଯବାନ ଜୟ କିଷାନ। ଯବାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ପାଇଁ ସରକାର ଯଥାସମ୍ଭବ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କିଷାନଙ୍କୁ ତା'ର ଅଧିକାର ମିଳୁନଥିବା ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହେଉଛି। ଖରିଫ ଋତୁରେ ଚାଷୀମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ବୈପାରିଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକ ଅଞ୍ଚଳର ଚାଷୀ ସାର ନ ପାଇବାରୁ ତାତିଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଆଧାର କାର୍ଡକୁ ଗୋଟିଏ ବସ୍ତା ସାର ଦେଉଛି ଲ୍ୟାମ୍ପସ। ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସାର ନ ମିଳିବାରୁ ଲ୍ୟାମ୍ପସରେ ତାଲା ପକାଇଲେ ଚାଷୀ ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ନବସୃଜନକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ଏବଂ କ୍ଲିନିକାଲ ଉଦ୍ୟୋଗକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ଦିଗରେ ଏକ ଅନନ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ୱରୂପ ଏମ୍ସ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗତକାଲି କିଟ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବିଜନେସ୍ ଇନକ୍ୟୁବେଟର ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସିଟି ନଲେଜ ଇନୋଭେସନ କ୍ଲଷ୍ଟର ଫାଉଣ୍ଡେସନ ସହିତ ଏକ ବୁଝାମଣାପତ୍ର ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସମ୍ବଲପୁରରେ ନକଲି ବିଡ଼ି କାରବାର ଉପରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଛି ସିଟି ଜିଏସ୍ଟି ବିଭାଗ। ଚଢ଼ାଉ ସମୟରେ 12 ବସ୍ତା ନକଲି ଶିବା ବିଡ଼ି ଜବତ ହୋଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଗତକାଲି ସିଟି ଷ୍ଟେସନ ନିକଟରେ ନକଲି ଶିବା ବିଡ଼ି ନେଇ ଏକ ମାଲବାହୀ ଗାଡ଼ି ଯାଉଥିବା ବେଳେ ସମ୍ବଲପୁର ସିଟି ଜିଏସ୍ଟି ବିଭାଗ ଏକ ଟିମ୍ ଗାଡ଼ିକୁ ଅଟକାଇ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କୁ ବିଡ଼ିର ଉପଯୁକ୍ତ କାଗଜପତ୍ର ବା ବିଲ୍ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ। ତେବେ ଗାଡ଼ିରେ ଥିବା 12 ବସ୍ତା ନକଲି ଶିବା ବିଡ଼ିର କୌଣସି କାଗଜପତ୍ର ବା ବିଲ୍ ନଥିବାରୁ ସେହି ଗାଡ଼ି ଏବଂ ଗାଡ଼ିରେ ଥିବା ନକଲି ବିଡ଼ିକୁ ସିଟି ଜିଏସ୍ଟି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଜବତ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା କୁଚିଣ୍ଡା ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ମେଗା ପ୍ରକଳ୍ପ ପରିଚାଳନା ନିମନ୍ତେ ଗତକାଲି ଚାଷୀମାନେ କୁଚିଣ୍ଡା ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ସି ସରବନଙ୍କୁ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସାମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହିମନ୍ତ ବିଶ୍ବ ଶର୍ମା ଗୁରୁବାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅବୈଧ ପ୍ରବାସୀମାନଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକତା ହାସଲ କରିବାରୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଏକ ସତର୍କତାମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ୱରୂପ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ 18 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୟସର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆଧାର କାର୍ଡ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକ ପରେ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ 18 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୟସର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଆଧାର କାର୍ଡ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ମାସ ସମୟ ଦିଆଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଅଭିନେତା ବିଜୟଙ୍କ ଟିଭିକେ ଦଳ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ତାମିଲନାଡୁ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ରାଜନୈତିକ ପଦାର୍ପଣ କରିବ। ମଦୁରାଇରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଦଳର ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଜ୍ୟ ସମ୍ମିଳନୀ ସମୟରେ ବିଜୟ ସୂଚିତ କରିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ଦଳ ଅନେକ ଆସନରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିବ। ବିଜୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ଦଳ ଶାସକ ଡିଏମ୍କେ କିମ୍ବା ଭାଜପା ସହିତ ମେଣ୍ଟ କରିବ ନାହିଁ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଟିଭିକେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକାକୀ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମସ୍କୋ ଗସ୍ତରେ ଥିବା ଭାରତର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କର ଏକ ବଡ଼ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଚୀନ ସର୍ବାଧିକ ରୁଷୀୟ ତୈଳ କିଣୁଥିବା ବେଳେ ୟୁରୋପ ସର୍ବାଧିକ ରୁଷୀୟ
LNG କିଣୁଛନ୍ତି। ପୁଣି 2022 ପରେ ରୁଷ ସର୍ବାଧିକ ବାଣିଜ୍ୟ ଭାରତ ନୁହେଁ ଦକ୍ଷିଣ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧର ଦେଶମାନେ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଭାରତକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରାଯାଉଛି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆଜି 22 କ୍ୟାରେଟର ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 1 ଗ୍ରାମ ପିଛା 9,230 ଟଙ୍କା ଥିବାବେଳେ 24 କ୍ୟାରେଟର ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 10,075 ଟଙ୍କା ଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି।